صارفین کے 100% اعتماد کی وجہ سے اب تازہ موبائل شاپ سے ہر قسم کے موبائلز، آئی فونز، آئی پیڈ، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپس خریدیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کوالٹی اور مناسب ریٹس میں تازہ کا کوئی ثانی نہیں۔ دنیا بھر میں سفر کرنے کے لیے بالکل رعایتی ہوائی و بحری ٹکٹوں کا مرکز تازہ ٹریول، کہیں اور نہیں، تازہ موبائل شاپس میناندرو اور زینونوس اومونیا۔ فیس بک پہ لائک کیجیے ہمارا پیج تازہ شاپ اور تازہ قرآن اندازی میں شامل ہو کر ہر ہفتہ جیتیے موبائل فونز اور ہوائی ٹکٹیں۔ تازہ موبائل جو دوریاں مٹائے۔ سنیے، کل ہماری فلائٹ ہے اور آپ نے ابھی تک ٹکٹیں بھی نہیں لی۔ مانو کے لیے آئی فون لینا تھا، اتنی بڑی فیملی ہے، کسی نے لیپ ٹاپ مانگا ہے تو کسی نے ٹیبلٹ کی ڈیمانڈ کی ہے، اور ہاں، آپ کی چہیتی بھانجی کے لیے ڈیجیٹل کیمرہ لے کر نہ گئے تو پورا ہفتہ اس کا موڈ آف رہے گا۔ شاہ زیب نے شادی کی پکچرز پرنٹ کروانے کے لیے بھیجی تھی، جو آپ نے ابھی تک نہیں کروائی۔ او مائی گاڈ، بجلی اور پانی کا بل جمع کروانے کی آج آخری تاریخ تھی۔ اتنے ڈھیروں کام اور ان کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی۔ بیگم، پرانے وقت چلے گئے جب ان سب کے لیے پورا ایتھنز گھومنا پڑتا تھا۔ ٹریول، ٹیلی کام، منی ٹرانسفر، فوٹوز، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، آئی فونز اور ہر قسم کے موبائل فونز کا مرکز۔ اچھا، تو پلس فار آل کی وجہ سے جناب اتنے مطمئن تھے۔ ڈیجیٹل پروڈکٹس کا جال پلس فار آل۔ شالیمار کمپیوٹر سٹور، نئے اور جدید لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ٹیبلٹ اور کمپیوٹرز کا مرکز۔ ایتھنز میں آپ کا اپنا کمپیوٹر سٹور، جہاں پر آپ کو ملے ریپیئرنگ کے ساتھ ساتھ انسٹالیشن کی سہولت، انٹرنیٹ شیئرنگ کے لیے پاورفل وائی فائی اور کمپیوٹرز کے متعلقہ تمام پارٹس دستیاب ہیں۔ فری پک اینڈ ڈراپ سروس۔ شالیمار کمپیوٹر سٹور، نزد امونیا بازاری، سوفوکلیوس نمبر 53D ایتھنز۔ السلام علیکم، ہلاس کرنٹ افیئر کے ساتھ میں ہوں بدمیر سندھو۔ وینس ٹی وی کی یہ نشریات 134 ممالک میں براہ راست دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہلاس کرنٹ افیئر کی نشریات یونان کے مقامی وقت کے مطابق شام 8 بجے سے رات 9 بجے تک براہ راست یہاں سے پیش کی جاتی ہیں، اور ان نشریات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یونان کے مقامی جو پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ خبریں، ان کی سرگرمیاں اور ان کا تعارف وغیرہ یہاں سے پیش کیا جائے۔ ناظرین، یورپ میں سردی کی لہر اچانک سے بڑھ گئی ہے، اور دوسری طرف کرسمس اور نئے سال کی تیاریاں دن بدن عروج پکڑ رہی ہیں۔ یہی کچھ صورتحال یہاں یونان میں بھی ہے۔ معاشی بحران بھی یہاں پہ موجود ہے، لیکن پھر بھی نیا سال اور کرسمس ایک بہت بڑا تہوار ہے، جس کے لیے یہاں پر کاروباری سرگرمیاں پہلے سے کچھ زیادہ تیزی میں دیکھی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ یونان کی مختلف تنظیموں کی جانب سے معاشی بحران اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی ریلیاں بھی دیکھی جا رہی ہیں، اور آج بھی ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی تھی جس نے پورا سینٹرل ایتھن جو ہے وہ بلاک کر رکھا تھا۔ دیگر اس کے ساتھ سرگرمیاں جو ہیں مقامی لوگوں کی، وہ بھی بہت زور شور سے جاری ہیں۔ ایک جو اہم پیش رفت ہے یونانی حکومت کے حوالے سے، 1 جنوری 2014 سے یونان کو یورپی یونین کی صدارت مل رہی ہے، اور یہ 5ویں دفعہ ہے۔ 1981 سے یونان یورپی یونین ممالک کا ممبر چلا آ رہا ہے، اور یہ 5ویں دفعہ ہے کہ یونان کو یورپی یونین کی صدارت 6 ماہ کے لیے جو مل رہی ہے۔ اپنی نئی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ یونان یورپی وزراء کی کم از کم 14 کانفرنسیں اور تقریباً 140 اجلاسوں کی میزبانی کرے گا، اور معاشی بحران میں اتنے زیادہ تعداد میں اجلاس اور ان کی 14 کانفرنسیں جو ہیں، ان کے اوپر جو اخراجات آئیں گے وہ تقریباً 50 ملین یورو کے قریب ہیں۔ یونانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق ان کانفرنسوں سے کم از کم کچھ حصہ جو ہے اخراجات کا وہ واپس یونانی خزانے میں واپس آ جائے گا۔ نیلی ویویسی پر پاراتاسی کے حوالے سے کافی دنوں سے جو خبریں وغیرہ چل رہی ہیں، اس پر ہم جو آج ہمارے ساتھ مہمان شریک ہیں ان کا تعلق ہے
ٹریول ایجنسی سے اور ان کا رابطہ ہے کہہ لیں کہ مسلم منسٹری سے اور مسلم لوگوں سے جو اس حوالے سے بہتر معلومات دے سکتے ہیں. ہم آج کی گفتگو میں ان سے پوچھیں گے کہ جب 1 سال کی ویویز ہوتی ہے اس کے اوپر یہ پاراتاسی کی ضرورت کیوں پڑی اور کیوں یہ لوگ جو ہیں واویلا کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا پاراتاسی کا اور لوگ جا سکتے ہیں 2 ماہ کے لیے 3 ماہ کے لیے. اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ جو ہے ہمارے جو مہمان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے. ایک نئی چیز نہیں تو نہیں خیر ایک اہم واقعات سے جو منسلک رہی ہے ایک دہشت گرد تنظیم حریثی افغی جو تارکین وطنوں پر پرتشدد کارروائی میں ملوث رہی ہے. ان کے ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمانی اسنا سے فارغ کر دیا گیا ہے اور 19 ارکان پارلیمنٹ جو اس وقت جو ہیں وہ گرفتار ہیں جن پر مختلف مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں اور ان کو بحیثیت عام شہری جو ہے ان عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ قبل تقریباً مارچ کے مہینے میں ایتھنز کے وسیع علاقہ پیترالونا میں ایک پاکستانی شہزاد لقمان کو حریثی افغی کے ان کارکنوں نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا. آنے والے چند ہفتوں میں اسی کیس کی جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے اور بہت سے اہم کہہ لیں کہ انکشافات جو ہیں وہ بھی دیکھنے میں انشاءاللہ آئیں گے اور پاکستانی برادری پرزور مذمت کرتی ہے ان واقعات کی اور انشاءاللہ برادری کے اہم افراد اس اہم کیس کے دن وہاں پر عدالت میں لازمی موجود ہوں گے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک ہیں وہ ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے پہلے مہمان ہیں میاں محمد صغیر صاحب ان کا تعلق پاکستان میں گجرات سے ہے اور یہاں پر یہ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے چیئرمین ہیں اور یہ ٹریول ایجنسی کے کاروبار سے منسلک ہیں جبکہ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے میڈیا ایڈوائزر محترم جناب سعید کاشف رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ آپ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور مقامی حالات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ بریف کریں گے. میاں صاحب گفتگو کا آغاز جو ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اور گو کہ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر تنظیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ آئے دن مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر ہم دیکھیں ذیلی تنظیمیں بن رہی ہیں اور بہت سے نوجوان اور بہت سے ایسے افراد جو مختلف جماعتوں میں شامل تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بدر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا منشور جو ایک تبدیلی ہے پاکستان میں ایک تبدیلی لانا. پاکستان میں تبدیلی لانے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب ہمارے جو عمران خان صاحب پاکستان میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلا قدم ان کا جو ہے ابھی ہم نے دھرنا دیا ہوا ہے انہوں نے نیٹو کے خلاف ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ ہماری حکومت کا کام ہے یہ کرنا لیکن ہم صوبائی طور پہ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تبدیلی اور تحریک انصاف نوجوانوں کی پارٹی ہے نوجوانوں کی تحریک ہے. تحریک انصاف کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان اس میں شامل ہوں جیسے کہ یونان میں پورے پاکستان میں بھی یونان میں بھی یورپ میں بھی جوگ تر جوگ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہ ایک تحریک انصاف ہے انصاف دلائے گی پاکستان میں تبدیلی لائے گی. اب تک کتنی ممبرشپ جو ہے یہاں پہ تحریک انصاف کی؟ الحمدللہ اب تک جو یونان میں پاکستانی کی ممبرشپ جو ہے تقریباً لگ بھگ 4000 ممبر جو ہیں یہ سارے تحریری ممبرس ہیں یہاں پہ یہ کہ ان میں جو ہیں 3300 تحریری ہیں اور جو 700 ہیں وہ عنقریب تحریری ہو جائیں گے. ٹھیک. سعید کاشف رضوی صاحب آپ کا تعلق جو کہ میڈیا سے ہے میڈیا کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایکٹیویٹی جو نظر نہیں آ رہی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ وہ میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ اور میڈیا کو مختلف مواد جو پرووائڈ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف قائد جمہوریت عمران خان اور یہاں راجہ آصف کیانی جو کہ صدر ہیں پارٹی کے اور میاں محمد صغیر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں یوتھ ونگ کے ان کے زیر نگرانی جس طرح ہم لوگ یہاں پہ ورک کر رہے ہیں گریس میں اس سے آپ کو نظر آئے گا کہ ہم لوگ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں. جس طرح نئے ممبر شمولیت اختیار کر رہے ہیں پارٹی میں اس سے آپ کو یہ بات ظاہر ہوگی کہ ہماری پارٹی صحیح منشور پر ہے.
क्योंकि आप देखें लोगों की पसंदीदगी, उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर देखें जिस तरह एक्टिविटीज़ हैं आप सब लोगों के सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में जिसने कि ड्रोन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जो है अमेरिका की इस पॉलिसी को रद्द किया है, क्योंकि उनका पाकिस्तान की सरहद के अंदर अगर कोई ड्रोन अटैक होता है ये कोई भी मतलब उनको इस चीज़ का कोई हक नहीं है। जिस तरह मतलब पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई वहाँ पर पाकिस्तान। मियां साहब, तहरीक इंसाफ की एथेंस के अलावा किन इलाकों में जो मेंबरशिप अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पूरे यूनान में है, जैसे कि ज़्यादा कमेटियाँ वगैरह तंजीमें कमेटियाँ बना रहे हैं तंजीम। अब तक कितनी कमेटियाँ बन चुकी हैं यहाँ पे? अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 13 कमेटियाँ बन चुकी हैं। 13। और इसके अलावा जैसे कि अभी हम जजीरों में भी जो है तहरीक इंसाफ ने कमेटी बनाने का आगाज़ कर दिया है। अभी जो है मौसम की वजह से हम लोग जा नहीं सके, उसका ऐलान नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं की, जैसे कि हमें जाना था क्रीती इराकियों। अच्छा, सैयद काशिफ रिजवी साहब, सोशल मीडिया के हवाले से आपने गुफ्तगू की, बहुत से जो तहरीक के कारकुन हैं वो सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं और आए दिन काफ़ी ज़्यादा मवाद जो है वो तहरीक के हवाले से और एक दूसरे को शेयर करते रहे हैं। काफ़ी दिनों से कह लें कि हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ यूनान के हवाले से सोशल मीडिया पर ऐसा महसूस होता है कि दो ग्रुप कम कर रहे हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ले तो मैं एक कॉल ले लूँ तो उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन? जी मैं सारा बात कर रही हूँ। जी 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 मैंने पूछना ये था कि मेरे हस्बैंड के पास और एस्टोफ्रोनो का कार्ड है और उससे है जी 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 और फिर वो पिछले 1.5 साल से ये यानी कि क्रीक से बाहर है और वो कोई लोग नहीं बनाया उन 1.5 साल से, क्योंकि वो कहीं यहाँ पर काम कर रहे थे स्टॉकहोम में, लेकिन काम करने की उनको इजाजत नहीं थी, लेकिन वो जो है वो यहाँ पर थे। तो अभी मैंने अगर वो 1.5 साल से उन्होंने नहीं बनाया, वो अपने मुल्क में भी होके आए थे और फिर यहाँ पर भी आए हैं, तो फिर अगर उसके बाद ये वहाँ पर आके एपी माक्रोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? जी देखें, सबसे पहले एपी माक्रोन जो है 5 साल कार्ड है। इसका जो नया कानून आ रहा है ताहाल उसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, जनवरी से इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके हवाले से कुछ ना कुछ जो है ना वो अपडेट्स आ जाएंगी। जो 5 साल के लिए जो एपी माक्रोन के लिए लैंग्वेज की जो है शर्त वो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन उसके लिए साथ में ये ज़रूरी है कि सालाना दिलोसी जो है इनकम टैक्स गोशवारा जो है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। वो चीज़ें देखने के बाद ही जो है वो डिसाइड किया जा सकता है कि क्या पोजीशन हो सकती है। लेकिन ये तो 1.5 साल से इसी तरह अपने मुल्क में भी थे और फिर यहाँ पर भी आए, तो फिर तो 1.5 साल से वो है ही नहीं ना जो बड़े लोग की दिलोसी जो होता है। जी मियां साहब, आपके पास मालूमात कुछ? अगर 1.5 साल में यहाँ नहीं भी थे, लेकिन ये अपनी जो दिलोसी करवा सकते हैं ये यूनान के कानून के तहत सिफर मिदन दिलोसी ये करवा सकते हैं, आए और करवाएं, और जो इनको फिर एपी माक्रोन ये जमा करवा सकते हैं। उसके लिए इनको फाइन भी पे करना पड़ेगा? फाइन नहीं है। अच्छा, मिदन का जो फाइन नहीं है सर। अच्छा, बस ये कि इनकी जो स्टैम्प्स लगी हुई ना पासपोर्ट पे, अगर पाकिस्तान गए या कहीं भी, तो ये शो करेंगे कि हम जो वहाँ थे। जो ग्रीक का कानून पास हुआ, आप जो है जो अगर कुछ लोग जिनके पास जैसे कि काम नहीं है तो वो अपनी जो है मिदन दिलोसी करवाते हैं और उस पर कोई फाइन नहीं है जी, ये करवा सकते हैं। और इसके हवाले से मजीद हम मालूमात देंगे इंशाल्लाह इतवार के प्रोग्राम में, और आप प्रोग्राम देखिएगा इंशाल्लाह मजीद मालूमात आपको दी जाएगी जी। अच्छा, आपसे पूछ रहा था कि सोशल मीडिया पर क्या वजह है कि यूथ विंग के कुछ नौजवान जो आपस में नहीं, देखिए जिस तरह हमारे मतलब कायदीन का असूल है, हम लोग हमेशा हक बात को सामने लाने के पॉलिसी पे अमल दरामद करते हैं। हमारी पार्टी ने कभी ये नहीं किया, या चाहे वो सोशल मीडिया है या मीडिया है, कि हम लोग झूठ को सामने ले गए। हमारा मंशूर ही है कि हम लोग तब्दीली लाएं, लेकिन सच्ची तब्दीली लेके आएँ। ये नहीं कि झूठ की बिना पर अगर आप तब्दीली लाएंगे तो वो मियां साहब अक्सर देखने में आ रहा है कि वो सोशल मीडिया पर चूंकि एक बात कोई ना कोई चेयरमैन चेंज होता रहता है, कभी सदारत चेंज हो जाती है, कभी चेयरमैन चेंज होता है, क्या वजह है, कौन से लोग इसके पीछे हैं? या सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो सदारत और चेयरमैन चेंज नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया में आपको पता है कि कुछ लोग जो जिनको आप कह लें काली भेड़ हैं, हर पार्टी में होती हैं। अब इसलिए
आप मेरी बात को जरा नहीं, हम सैयद काशिफ रिजवी साहब से इसलिए पूछ रहे थे कि क्यों ये मीडिया एडवाइजर और आप देखें इनके ना, कुछ बर्गर टाइप बच्चे बैठे होते हैं घर में, उनका काम ही है कि बस टाइम पास करना है, कोई भी सोशा उड़ा दो, कमेंट्स लेने, लाइक्स लेने, ये चीजें कुछ काली भेड़े हैं, आप सही बजा फरमा रहे हैं, कुछ काली भेड़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उनका सदेबाब हमने कर लिया। तो इसका क्या हाल है, क्या कैसे इनको ठीक कर है? लिया उनका, अल्हम्दुलिल्लाह उनका सदेबाब कर लिया है। इंशाल्लाह ये संडे को एक मीटिंग बुलाई है मैंने, जी क्योंकि इसके बाद मेरे को जाना है पेरिस, जैसे कि आपको पता है कि आज जी पेरिस में हमारी मालूमात के मुताबिक पेरिस में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ट्रांसफर से तहरीक इंसाफ की, उसमें इंशाल्लाह उसकी शमूलियत के लिए अनाउंस में मैं अनाउंस हुआ इधर से यूनान से। नहीं ये जो है जो आउट ऑफ कंट्री ग्रीस से जो है तहरीक के जो लोग जाएंगे वो बाकायदा तंजीम की जानिब से जाएंगे या अपने तौर पर भी जा सकते हैं? तंजीमी अपनी तौर पे वो तंजीम कुछ लोगों को तंजीम हायर करती है, जैसे कि मुझे अनाउंस जिम्मेदारी दी जाती है कि जिम्मेदारी दी जाती है कि आपने जाके ये जैसे पेरिस में जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग जो खुद जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अच्छा कॉन्फ्रेंस में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इस इश्यू को मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो है ना वो क्रिएट किया जा रहा है कि जो वो मैंने भी कल और परसों भी देखा था जी। उसी सिलसिले में आज मैं यही आपको यही बयान देना चाह रहा था कि कुछ काली भेड़ हैं, कुछ अब उनका नाम नेट नहीं कर रहा, वो जो है बीच में है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के हवाले से जो आप यूनान में इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? तहरीक इंसाफ का यूनान में फ्यूचर इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में, आने वाले साल में बहुत अच्छा होगा, सबसे मजबूत पार्टी होगी। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में, आने वाले 2 महीनों में, जैसे हमारे जो भाई पाकिस्तानी हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो खासकर जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम्स या वेव्योसी की, इसके लिए एक बाकायदा एक वेलफेयर अनाउंस कर रही है, जो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, जिनका कोई नहीं होगा, उनके लिए काम करेंगे। ना सिर्फ यूनान में बल्कि पूरी दुनिया में इंशाल्लाह आप देखेंगे। यूनान के लिए और आपको ये बताता चलो कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो कि अभी ओवरसीज पाकिस्तान को वोट कास्ट करने का हक जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं हमारे लीडर, और देखें इंशाल्लाह ये हक मिलेगा, ताकि हम भी पाकिस्तानी हैं, चाहे ओवरसीज हैं, बाहर रह रहे हैं मुल्क से, लेकिन हमारा हक है कि हम अपना लीडर चूज कर सकें पाकिस्तान में। जी जी जी, और इसके ऊपर वर्क हो रहा है। देखें आप हमारे मेहमान हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने मेहमानों से ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर करें बातें, और बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो रोज़मर्रा की रूटीन में हमारे सामने आती हैं, और बाज़ ऐसी होती हैं जो आप लोगों से मिलने के बाद जो हमें उन बातों का पता चलता है। अच्छा, यहाँ पे चूँकि तहरीक के सदर जो हैं यूनान के, वो इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कब तक वो वापस आ रहे हैं? इंशाल्लाह ताला वो वहाँ से डायरेक्ट पेरिस आएंगे जी, मैं और वहाँ बाहर से पेरिस। क्या प्रोग्राम है उधर पेरिस में? किस किस्म की मीटिंग है? क्या ये कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें यानी कि हम खासकर ओवरसीज के लिए जो है ना बातचीत होगी, भाई इनको किस तरह वोट का हक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके अलावा जो ओवरसीज़ हैं इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तहरीक इंसाफ इनके लिए क्या कर सकती है, जैसे पेरिस में या यूनान में या बाहर स्पेन में, इटली वगैरह में, इस चीज़ पे बातचीत होगी। आप इस कॉन्फ्रेंस में जब जाएंगे बाकायदा बाय स्पीच आप बताएंगे या रिटर्न आपके पास मवादों का सूरत हाल बताने के? बाय स्पीच। अच्छा, तो कब तक ये कॉन्फ्रेंस और कब तक ये? 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को। कितने दिन के लिए ये प्रोग्राम? ये 4 दिन के लिए। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो हम लेके चलते हैं अपने तारकीन वतन के हवालों से। यहाँ पर प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बताया था कि नीली वेव्स के हवाले से एक हमारे ख्याल में तो शोषा छोड़ा जा रहा है कि लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जा रहा है ज़हनी तौर पर। आप बताएंगे नीली वेव्स पे ये परातासी क्या है? परातासी क्या है सबसे पहले ये मुझे बताएं। पहली बात तो बड़ी अजीब सी बात है जब लोग ये सवाल करते हैं कि परातासी हुई या नहीं। परातासी का मतलब क्या है? ये मैं परातासी का मकसद होता है कि कुछ दिन के लिए किसी चीज़ को इजाज़त दी जाए, आप इस जगह से उस जगह जा सकते हैं। लिमिटेड परमिशन है कि आपको एक माह से 2 माह के लिए आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी जो उस टाइम वीवीसी थी जिस पर आपकी कोई डेट नहीं थी, उस पे बिल्कुल 2005 के बाद जब हम कागजात जमा करवाते हैं रेजिडेंट परमिट के लिए, उस वक्त वो हमें एक लेटर देते हैं जिसका कलर नीला होता है। उस पे लिखा जाता है कि इन्होंने कागजात जमा कराए हैं रेजिडेंसी के लिए, जो कि इनके अभी जमा है, लिहाजा ये अपने मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं।
कितने अरसे के लिए ये जो है वो अभी ग्रीक में रिसेंटली जो है 2 माह पहले 3 माह पहले एक कानून पास हुआ जिसको तो आप भी जानते हैं कि 1 साल की वीवीओसी दी जाती है, उस पर डेट डाली जाती है जी। मैं सब सॉरी कॉल कर रहा हूँ मैं, एक कॉल है हमारे साथ। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा है? हाँ जी बदर साहब नाल गल करनी। जी जी बोल रहा हूँ मैं, बताएं कौन सा है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी आस्ता करें ताकि आपका आवाज़ साफ आ सके। चलें ठीक है, मैं बात कर दूँ। हाँ जी बदर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और आज आप बहुत जनाब अच्छे तो लग रहे हैं। शुक्रिया। हाँ बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? असल में उनके टीवी की आवाज़। अच्छा तो बाद में ये कह रहा था कि 12 नीली वीवीओसी उन्होंने दी है जिस पे आपकी डेट डाली गई है कि आप इस तारीख से इस तारीख तक आपकी नीली वीवीओसी यानी वैलिड होती है। मैं ये पूछना चाहूँ कितने अरसे के लिए नीली वीवीओसी जो वैलिड होती है? 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। इससे पहले 2 साल की होती थी? इससे पहले जो इस पे साल नहीं लिखे होते थे। अच्छा, अनलिमिटेड थी, अनलिमिटेड, जिस पे कोई डेट नहीं थी कि आपकी ये एक्सपायर कब हो रही है। उस टाइम ग्रीक का एक कानून था कि उसमें कहते थे ये पारातासी हुई या नहीं, लेकिन ग्रीक गवर्नमेंट ने अभी एक कानून पास किया है कि जिसके पास नीली वीवीसी अगर साल के लिए तो वो अपनी जिस तारीख से शुरू होती है जिस पे एंड होती है वो उसकी पारातासी है। ग्रीक लैंग्वेज में पारातासी का मतलब होता है इजाज़त, पारातासी का मतलब होता है वैसे ग्रीक लैंग्वेज में सिर्फ पेश करना। दे अच्छा, ये जो सफरी इजाज़त है जी नीली वीवीओसी के ऊपर दूसरे ममालिक में भी की जा सकती है? सिर्फ अपने मुल्क में? सिर्फ अपने मुल्क में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। यानी ये इससे पहले भी तो यही होता रहा है ना कि जिन लोगों के पास ये इब्तदाई लेटर कह लें कि दरख्वास्त जमा है और हुकूमत ने एक स्पेशल कह लें कि ये सिस्टम रख दिया है कि जिन लोगों के पास, क्योंकि कागजात तो जमा हो जाते हैं इंसान के, वो जमा करवा देते हैं, सारे कंप्लीट करने के बाद ही वो वसूल करते हैं और उसके बाद ही वो वीवीओसी जो है ना वो जारी की जाती है। और एक खास इजाज़त दे रखी है कि सिर्फ इस वीवीओसी के ऊपर, इस लेटर के ऊपर आप अपने मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं जी। लेकिन इससे पहले जो कुछ था ना, इससे पहले जो था एक ग्रीक का कानून था कि उसमें आप सिर्फ 2 माह या 3 माह के लिए वीवीओसी पे ट्रैवल कर सकते हैं, अपने मुल्क में जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो है अब जो है ग्रीक गवर्नमेंट ने 1 साल की इसीलिए की है कि कोई किसी को ज़रूरत ना पड़ेगा कब पाकिस्तान जाना है या बांग्लादेश जाना है या इंडिया जाना है, कहीं भी आप जाना चाहते हैं अपने मुल्क में जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक डेट डाल दी है। उसमें पहले ये था कि लोग जाते थे और 1-1 साल रहते थे और कहते थे, इसलिए वो पारातासी दी जाती थी। इस पे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आपके साथ मियाँ सगीर साहब। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा से आपके सवालात और मुख्तलिफ जो आपके जहन में जो सवालात या जो आप नहीं कर पा रहे उनके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी और मेहमानों के साथ दीगर चीज़ें भी शेयर की जाएंगी। प्लीज़ टेक अ ब्रेक। ताज़ा मोबाइल सार्फिन के 100% इत्मीनान की वजह से अब ताज़ा मोबाइल शॉप से हर किस्म के मोबाइल्स, आईफोन्स, आईपैड, टैबलेट और लैपटॉप्स खरीदें। आप तो जानते ही हैं क्वालिटी और मुनासिब रेट्स में ताज़ा का कोई सानी नहीं। दुनिया भर में सफ़र करने के लिए बिल्कुल रियायती हवाई और बहरी टिकटों का मरकज़ ताज़ा ट्रैवल, कहीं और नहीं। ताज़ा मोबाइल शॉप्स मेनांद्रू और जीनोनोस ओमोनिया। फेसबुक पे लाइक कीजिए हमारा पेज ताज़ा शॉप और ताज़ा कुरानंदाजी में शामिल होकर हर हफ्ता जीतिए मोबाइल फ़ोन्स और हवाई टिकटें। ताज़ा मोबाइल जो दूरियां मिटाए। सुनिए, कल हमारी फ्लाइट है और आपने अभी तक टिकटें भी नहीं ली। मानो के लिए आईफोन लेना था, इतनी बड़ी फैमिली है, किसी ने लैपटॉप मांगा है तो किसी ने टैबलेट की डिमांड की है। और हाँ, आपकी चहेती भांजी के लिए डिजिटल कैमरा लेकर ना गए तो पूरा हफ्ता उसका मूड ऑफ रहेगा। शाहजेब ने शादी की पिक्चर्स प्रिंट करवाने के लिए भेजी थी जो आपने अभी तक नहीं करवाई। ओह माय गॉड, बिजली और पानी का बिल जमा करवाने की आज आखिरी तारीख थी। इतने ढेरों काम और इनके कानों पर जू तक नहीं दिखती। बेगम, पुराने वक्त चले गए जब इन सब के लिए पूरा एथेंस घूमना पड़ता था। ट्रैवल, टेलीकॉम, मनी ट्रांसफ़र, फोटोज़, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, आईफोन्स और हर किस्म के मोबाइल फ़ोन्स का मरकज़। अच्छा, तो प्लस फॉर ऑल की वजह से जनाब इतने मुतमईन थे। डिजिटल प्रोडक्ट्स का जाल प्लस फॉर ऑल।
शालीमार कंप्यूटर स्टोर नए और जदीद लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट और कंप्यूटर्स का मरकज। इथन्स में आपका अपना कंप्यूटर स्टोर, जहां पर आपको मिले रिपेयरिंग के साथ साथ इंस्टॉलेशन की सहूलत, इंटरनेट शेयरिंग के लिए पावरफुल वाईफाई और कंप्यूटर्स के मुतल्लिका तमाम पार्ट्स दस्तयाब हैं। फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस। शालीमार कंप्यूटर स्टोर नज़द अमोनिया बाजारी, सोफोक्लियोस नंबर 53D, इथन्स। जी वेलकम बैक जनाब। वक्फे से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे पारातजी के हवाले से, और हमारे साथ जो मेहमान आज शरीक हैं अरसा 20 साल से वो यूनान में यहाँ सेटल हैं और ग्रीक लॉ के मतलब काफ़ी ज़्यादा मालूमात भी रखते हैं, और ना सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के चेयरमैन होने के साथ बल्कि समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मियाँ साहब, हम पारातजी के हवाले से आपसे पूछ रहे थे कि जो नोटिफिकेशन, जैसे आजकल अखबारात में आ रहा है जी कि नोटिफिकेशन जारी हो गया, जब एक पेपर है उसका ड्यूरेशन ही 1 साल का है और उस पर गवर्नमेंट की तरफ से पहले से इजाज़त है, ये नोटिफिकेशन क्या है? सर अभी तक यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। अपने लोग जो लोग मिस गाइड कर रहे हैं, जो कह रहे हैं नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो कौन सा है, कहाँ है, कौन से इदारे से हुआ है? वो तो आपके दीमू ने आपको पहले दिन दे दिया जब आपको विवेश मिल गई। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या ये जो जिन लोगों के पास 1 साल का ये ड्यूरेशन था जी, विवेसी बनी थी, जिन्होंने यानी यूरोप में जो दूसरे लोग मुकीम हैं उनके लिए ये नीली विवेसी एक नया लफ्ज़ मेरे ख्याल में है, लेकिन हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि जब हम यहाँ पे रेजिडेंट परमिट के कागजात जमा करवाते हैं तो उसके साथ वो एक लेटर हमें देते हैं जो ब्लू कलर का होता है, और उसको इंग्लिश में दरखास्त कहते हैं और ग्रीकी में जो विवेसी हम कहते हैं। और इसी हवाले से क्योंकि ग्रीकी लफ्ज़ जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम उसको नीली विवेसी जो है वो कहते हैं। नीली विवेसी के ऊपर जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान जा चुके हैं जी जी, अगर उनका दुरानिया 1 साल से ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें कि नवंबर में उनको इशू हुआ और अगले सितंबर में ख़त्म हो रहा है दुरानिया, क्या वो पाकिस्तान में स्टे कर सकते हैं? आया उनको वापस आना पड़ेगा? वो कम अज़ कम जो अक्टूबर तक वहाँ स्टे कर सकते हैं। ठीक, सॉरी अक्टूबर तक कह रहा हूँ मैं आपको, अगस्त तक यानी कि 1 माह पहले या 1 दिन पहले उनको एंट्री देनी पड़ेगी इसमें। ठीक, तो और जो लोग जिनका फ़र्ज़ करें कि जैसे 1 साल जनवरी में शुरू हुआ था, जनवरी 2013 में उनकी कागजात जमा हुए थे और अभी उनकी विवेसी जो है वो दिसंबर में ख़त्म हो रही है, तो उनको ट्रैवल करना पड़ेगा या वो कागजात जमा करवा के उनको वापस आना पड़ेगा? जिनकी विवेसी खत्म हो रही है, जिनकी विवेसी खत्म हो रही है 31 दिसंबर से पहले उनको वापस ग्रीस में आना पड़ेगा। लेकिन जिनकी विवेसी अगर किसी की अप्रैल में खत्म हो रही तो वो अप्रैल तक वहाँ स्टे कर सकते हैं पाकिस्तान में। यानी अगर अप्रैल में, मार्च में या जैसे फरवरी में, जैसे आपकी विवेसी खत्म हो रही, जैसे जैसे आपका जो लेटर है ना, जिसको आप हम नीली विवेसी कह रहे हैं, जैसे हमारे बाहर के दूसरे ममालिक में लोग सुन रहे हैं, वो जो लेटर है ना, अगर उसकी जो एक्सपायरी, अच्छा, इससे बेशतर ये होता था कि जब ये पारातासी जिसे हम कहते हैं कि सफरी इजाज़त मिलती थी तो उसके लिए सफारताना पाकिस्तान से जो है वो एक लेटर जो था वो लेना पड़ता था। बिल्कुल, अभी भी वही पोजीशन है? वो पोजीशन तो नहीं, कोई एयरपोर्ट्स पर क्या पोजीशन है कि एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पाकिस्तान में अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है, अगर हाँ एक चीज़ और है बदर साहब, मैं एक्सप्लेन कर दूं, जैसे कि कुछ लोग जो हैं जाली विवेसी पे ट्रैवल करते हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जाली विवेसी के क्या मुराद आपकी? जाली विवेसी जो है ना, कुछ लोग यानी कि कुछ पाकिस्तानी जो जिनको आप काली भेड़ें कह लें, जो गैर कानूनी तौर पे विवेसी 2 नंबर तरीके से बना के देते हैं, उसका डाटा जो है उसका डाटा सिर्फ आपके दीमों तक होता है, पेरिफेरिया में नहीं होता। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि 2014 में जो है, यानी कि अक्टूबर, ये 2013 में अक्टूबर में एक कानून पास हुआ था ग्रीक का, आपका जितना भी काम है वो आपके पेरिफेरी में जा रहा है। 2014 में जितना भी आपका काम होगा पेरिफेरी में, लोकल बॉडीज में चला जाएगा, उनके ऑफिस में चला जाएगा, उनके ऑफिस में चला जाएगा, लोकल बॉडी से खत्म हो जाएगा। जैसे कि दीमोस थे, जैसे दीमोस कहते हैं हम, जिनको बल्दिया के दफातर से जो खत्म होकर जो मेन ऑफिस में चला जाएगा, और वहाँ पर जो है कम चांस है ये जो 2 नंबर विवेसी बन रही है, इस पे जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो लोग ओरिजिनल है उनको कभी क्रिएट नहीं होगी। अच्छा, नहीं, ये जो आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि कतर एयरपोर्ट पे या दुबई में और एथेंस में बाज़ बंदे जो हैं वो उनको पकड़ा जा रहा है और डिपोर्ट किया जा रहा है, वो सारे जाली विवेसी वाले, जाली विवेसी। देखें कोई भी अब जो है, अच्छा, इसमें एक गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, मैं एक कॉल ले लूँ फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा,
ویویس کے حوالے سے جو لوگ یہاں سے ڈپورٹ کیے جاتے ہیں, جی جی کافی زیادہ بندے ایسے بھی ہیں جو ایک سے زائد بار اپنے ممالک پہ ان ویویسی پر سفر کر چکے ہیں, لیکن اب اس میں یہ ہے نا کہ اگر تو ان کی ویویسی ایسی کہ 2 سال کے لیے ویلڈ, جیسے پہلے 2 سال یا 3 سال یا ان لمیٹڈ تھی, اس پہ وہ سفر کر چکے ہیں. اس ٹائم جو ریکارڈ آپ کا پیریفیری میں نہیں گیا تھا, لیکن ابھی جتنا بھی ریکارڈ ہے آن لائن ہے, 1 منٹ میں آپ کی ویویسی چیک ہو جاتی ہے. 1 منٹ, ایک کالر ہمارے ساتھ, ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہیلو ہیلو, کچھ میرے خیال میں پرابلم ہے. ہاں جی جی, جیسے پہلے یہ تھا کہ دیموں میں فائلز جمع ہوتی تھی اور وہ 1 ماہ بعد جاتی تھی, وہ ادھر ڈھیر لگ جاتا تھا, چیک کرتے کرتے اس کا نمبر آتے آتے ٹائم نکل جاتا تھا. اور یہ لوگ کچھ ہمارے ماشاءاللہ گریک کے لوگ بھی کام کرنے میں بہت تیز ہیں, اس وجہ سے میری بات کو آپ محسوس نہیں کیجیے گا. اچھا, تو اس وجہ سے. اور ابھی جو ہے آن لائن ہے, آپ کی ویویسی آپ گھر پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں اوریجنل ہے یا 2 نمبر. ابھی ان قریب پتہ چل جائے گا جب آپ اپنا. ہاں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ناظرین کے ابھی مختلف جب پولیس وغیرہ کی چیکنگ ہوتی ہے تو ان کی گاڑیوں میں اور جہاں پہ وہ چیکنگ پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پر کمپیوٹرائز سسٹم وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں, اور صرف اگر آپ کے پاس فوٹو کاپی بھی ہو یا آپ کے ویویسی یا آپ کی ریزیڈنٹ پرمنٹ آپ کے گھر پر ہو, آپ اپنا نام بتائیں گے تو وہ چیک کر کے پتہ کر لیں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. کیوں میاں صاحب اس طرح کی صورتحال؟ بالکل اس طرح کی صورتحال, یہ صورتحال کریٹ ابھی ریسنٹلی 2 ماہ ہوا ہے اسٹارٹ ہوا ہے, جو جہاں کی جو پولیس ہے ان کو دیا کہ جیسے کہ آگے ممالکوں میں جیسے اٹلی میں آپ کہہ لیں, اسپین میں کہہ رہے ہیں, ہالینڈ میں کہہ لیں, بیلجیم میں کہہ لیں, وہ وہیں آن دا اسپاٹ چیک کر سکتے ہیں. ان کو بھی ابھی جو ہے یہ دیا گیا اور یہ آن لائن ہو گیا. آپ کا سر آپ اپنا نام بتائیں گے, ایک افیمی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ایک نمبر ہوتا ہے ٹیکسٹ نمبر افیمی جو کہ جس کو کہا جاتا ہے افیمی. آپ کی افیمی کہیں بھی بیٹھ کے ماریں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ, ایک کال میرے خیال میں پھر ڈراپ ہو گئی ہے. کنٹرول روم سے میں گزارش کروں گا ذرا چیک کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, ایسے افراد جو کسی وجہ سے جن کے ویویسی کے اوپر مثلا بعض چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جو لوگ جو ہیں, بعض افراد جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے کاغذات جو اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں جی, اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کچھ, اب ان کے لیے مسائل زیادہ بڑھ جائیں گے جو دوسرے کسی بھی دوست کے جیب میں ڈال کے گھومتے ہیں, کیونکہ ابھی ہر چیز چیک ہو جاتی ہے. وہ جیسی پولیس والا اگر چیک کرے گا تو ان کو فائن بھی ہوگا اور سزا بھی ڈبل ہوگی. اچھا, 18 ماہ سزا ہوگی. 18 ماہ سزا بھی ہوگی. 18 ماہ تو وہ ایسے افراد کے لیے نا جو بغیر کاغذات ہیں. یہ آپ کرمنل ہو جائیں گے. جی, یہ آپ کرمنل ہو جائیں گے نا, آپ نے یہ غیر قانونی جیل سازی میں کاغذ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, پیپر نہیں ہے, کرمنل. اور پیپر کا نہ ہونا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جیل سازی میں. اور صرف یہ نہیں کرمنل ہوں گے, جن کے پیپرز ہوں گے ان کے اوپر بھی آبجیکشن آئے گا اور ان کے پیپر کینسل ہو جائیں گے. اچھا میاں صاحب, چونکہ آپ کا بزنس جو ہے وہ ٹریول ایجنسی سے بھی وابستہ ہیں آپ, اور کافی زیادہ معلومات رکھتے ہیں, معاشی بحران کے باعث دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایران چھوڑ کر یا تو آگے جا رہے ہیں یا پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں سے لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں پاکستانی؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستانی یہاں پہ 80 سے 90,000 پاکستانی جو ہیں وہ یونان میں موجود ہیں, لیکن ابھی کی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی اگر آپ کو صحیح بتایا جائے فگر ایک یہی ہے کہ 50% لوگ واپس ٹریول کر گئے, جو لوگ زیادہ تر یہاں سے موو کر رہے ہیں. یہاں معاشی بحران کی وجہ سے اکنومیکل یونان تھوڑا سا ڈاؤن ہو چکا ہے. میں بھی پاسبل ہے کہ آنے والے سال میں کچھ نہ کچھ ان کا ہو جائے. تو جو یہاں سے مشکل جا رہے ہیں ان میں کیا لیگل افراد بھی شامل ہیں یا صرف غیر قانونی افراد جو تھے وہ؟ ان میں زیادہ تر غیر قانونی, کیونکہ یونان میں بھی ایک قانون ہے, آپ جانتے ہوں گے بدر بھائی, ایک قانون اور پاس ہوا ہے جو کہ غیر قانونی آدمی کام نہیں کر سکتا. جی, جیسے کہ اسٹاک ہولم ہے, ادھر ڈینمارک میں ہے, یا امسٹرڈم میں یا جرمنی میں غیر قانونی آدمی کام نہیں کر سکتا. اگر پکڑا گیا تو اس کے جو مالک کو تو جرمانہ ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو مزدور کو بھی جرمانہ ہے جو کام کر رہا ہے, وہ مالک کے ساتھ مزدور کو بھی جو فائن کیا جائے گا. جو ہے مزدور کو جو ہے ابھی جو ہے مالک کو جو 10,000 ہے اور مزدور کو جو ہے 5,000 ہے. یہ 2014 میں لاگو ہوگا. کو فگر آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اب تک چلے گئے ہوں گے؟ 50% تو آپ ویسے کہہ رہے ہیں. 50% کہہ رہا ہوں فگر. اب ابھی آپ کے خیال میں کتنی کمیونٹی یہاں پہ موجود ہوگی پاکستانی؟ ابھی بھی کمیونٹی جو ہماری موجود ہوگی, اندازہ ہے, میں آپ کو ایک فگر دے دیتا ہوں, تقریباً
50-60 तो आप हज़ारों की तादाद में लोग जा चुके हैं यहाँ से। कश्यप भाई, आप भी रिलेटेड हैं इसी जॉब के हवाले से, इसी बिज़नेस के हवाले से। चूँकि आप सेंट्रल रेथन में बैठे हैं, आप क्या देखते हैं ताजिर बरादरी किन मुश्किलात का शिकार है? आया वो सर्वाइव कर पाएगी या उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा? सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त देखें बेजा पुलिस के जो टॉर्चर है यहाँ पर, आप देखें सेंटर में कोई बंदा जो ब्लॉक्स हैं, जो ब्लॉक कर दिए इन लोगों ने सेंटर को, तकरीबन नामुमकिन कर दिया इन लोगों ने। सेंटर में कोई बंदा लीगल है उसको भी इतना तंग करेंगे कि बंदा सोचता है यार ये तो गलती कर दी, मैं सेंटर में आ गया, आइंदा नहीं आऊँगा। उस हिसाब से देखिए उससे भी बहुत नुकसान पहुँच रहा है ताजिर बरादरी को, क्योंकि हम लोग सेंटर में ज़्यादातर पाकिस्तान कम्युनिटी बैठी हुई है और बाहर से लोग आते हैं, उनको पुलिस तंग करती है, उसकी वजह से आपको पता है बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। लेकिन ये है कि देखें मेहनत कर रहे हैं हम लोग, कोशिश जारी है सर्वाइव होने की। अच्छा मियां साहब, यूनान में ट्रैवल एजेंसी के बिज़नेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरा ख्याल है कम लोग जानते हैं, यूनान का बाशिंदा होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप इसका लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रीक का, जैसे कि सऊदीया में कफील होना, इधर ग्रीकी का जो कफील होना जरूरी है। जैसे 51% और 49% की रेशो। इसमें भी अगर आप एक कंपनी अगर बनाते हैं ना तो आप उसको सिर्फ कंपनी जो ट्रैवल एजेंसी के तरीके से नहीं बना सकते, क्योंकि पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात नहीं है ग्रीक में। पाकिस्तानी नाम पर कहीं भी पाकिस्तान पासपोर्ट पर आप ग्रीक में नहीं ट्रैवल एजेंसी से नहीं। जो लोग यहाँ पर लीगल रेजिडेंट परमिट रखते हैं और उनको काम करने की इजाज़त भी है, यहाँ पे बिजनेस अपना बिजनेस जमाने की इजाज़त है, कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल एजेंसी के लिहाज से नहीं ले सकते वो लोग। ट्रैवल एजेंसी के लिहाज से ट्रैवल एजेंसी नहीं बना सकते। तो फिर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंसी क्यों बनी हुई है यहाँ पे? यही कुछ लोग जैसे ग्रीक के साथ, ग्रीक के नाम पर, ग्रीकी के नाम पर है, ग्रीक पर्सन है उसके नाम पर है, बनाई हुई और लोग काम कर रहे हैं। काम तो करना ही है, शुदा नहीं है, मतलब हेलो कलर हमारे साथ दोबारा आपसे गुफ्तगू करते हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम, कौन सा है जी? बदर साहब ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ बड़े अरसे बाद टीवी पे लाइव देख के। थैंक यू जहांजेब भाई। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जहांजेब भाई तो वो बताइएगा। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैं पूछना चाहना जो नवा नोमो आया उसके बारे से कुछ अगर मालूमात है तो सानू सारे भरावां नूं तुसीं दस दिओ। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो दो शरीक हैं वो इंशाल्लाह वो ब्रीफ करते हैं। मियां साहब, कब तक ये नोमो आ रहा है जो आईनी तरमीम कर रहे हैं एमिरेट्स के हवाले से? जो है आपको जो 2014 में जनवरी में पॉसिबल है पॉसिबल। और के बाद एक चीज़ और है, लेकिन इस पे भी मैं श्योर नहीं। वैसे आप इसको कह लें कि वैसे इनकी जो है ना, इनकी बोली में, यानी कि इनके जो पार्लियामेंट में एक बात चल रही है कि जो लोग गैर कानूनी हो सकता है कि उनको ये कागज़ दें, यानी कि इसमें श्योर नहीं हूँ मैं। चलें, ये तो आने वाले वक्त के इसमें श्योर नहीं है। अच्छा, ये तो एक आपने रख एक्स्ट्रा जो है। अच्छा, ये कल मैं पूछा आपसे कि बिजनेस के हवाले से अगर यहाँ पे हम कोशिश करें कि ट्रैवल एजेंसी वगैरह बनाइए तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी? आपने बताया है कि इसके लिए यहाँ के मकामी ग्रीकी का होना ज़रूरी है। लेकिन मेरा सवाल था कि ये किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने ये खोल रखे हैं दफातर? सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे पाकिस्तानी दफातर जो है कि पहले आज से पहले ग्रीक में जो दफातर जितने भी खोलते थे, कम लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है। अभी मेरी बात को महसूस नहीं कीजिएगा, मैं एक बात ओपन लिखा, कम लोग हैं जो जिनके पास लाइसेंस है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जैसे कि कुछ काली भेड़ें हमारे पाकिस्तानी भाई, इन्होंने जो पाकिस्तानी भाइयों के साथ अभी किया, आपने सुना ही होगा मीडिया नहीं। उसके लिए तो मैं आपसे पूछूंगा ना, क्योंकि उसी की तरफ मैं आना चाह रहा था कि ये किस तरह के ये तीसरी चौथी दफ़ा है कि अहम मौक़ों पर, अहम त्योहारों पर जब एक बड़ी तादाद में लोग बुकिंग करवा लेते हैं और उसके बाद पता चल जाए वो ट्रैवल एजेंट जो है वो दुकान बंद करके भाग गया। वो एक चीज़ एक गुजारिश मैं करना चाह रहा था अपने भाइयों से कि जिनके पास लाइसेंस है, जो लाइसेंस होल्डर है, वो भाग नहीं, अगर भाग भी जाएंगे ना तो उस पर आप थाने जाके केस कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम कैसे पता चलेगा कि इसके पास लाइसेंस है या नहीं है? लाइसेंस तो लाइसेंस का एक नंबर होता है, नंबर लिखा होता है अंदर, एक नंबर टंगा होता है जिसको आप आदिया कहते हैं अपनी जुबान में, वो तो कम से कम नजर आता है। अगर एक आदमी दुकान में आम बैठ गया है, उसके पास कुछ नहीं है और आपको कोई रसीद नहीं दे रहा अपने स्टैम्प के साथ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यानी बुकिंग की रसीद लेना जो है वो स्टाम्प वाली जो फोरिया की तरफ टैक्स ऑफिस की तरफ से जो स्टाम्प है वो तिमोलोगी जिसको आप कहते हैं, जो आपको टिकट देता है उसको तिमोलोगी देनी चाहिए।
جب میں ایک ٹیکس پے کر رہا ہوں تو میں آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں, میں نے اس کا ٹیکس بھی پے کیا. ٹکٹ کا ایک رولز ہے کہ اس کی جتنا بھی فی آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے. آپ ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں اس میں آلریڈی جو اس کا سیلز ٹیکس ہے وہ آلریڈی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے, سب کچھ انکلوڈ ہوتا ہے. واحد یہ ٹریول ایجنسی کا ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کو پلس نہیں کرنا پڑتا. پلس اپنی سروس ہے آپ کی 5 یورو ہے 10 یورو ہے, وہ اس میں جو ٹکٹس کے فیئرز ہیں اور اس کے علاوہ جو انکلوڈ 23% ہے گریک کا وہ ایڈ ہو رہا ہے. یعنی کسٹمر کو جو ہے وہ مست جو ہے وہ کم از کم تیمولوگی جس کو آپ کہتے ہیں کسٹمر کو وہ لینی چاہیے, رسید لینی چاہیے. رسید تو عام آپ کیا بک شاپ سے بھی لوگ لے کے دیتے ہیں, لیکن تیمولوگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹنٹ بھی ہے اور آپ گریک کے قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں. وہ ہمارے بھائی جو جن لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, جیسے کچھ چند لوگ گمراہ ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے, اس میں نہیں اصل میں کھل کے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ 2-3 ایجنٹس جو رمضان المبارک کے دوران اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 ٹریول ایجنٹ جو ہیں وہ لوگوں کو پیسے لے کے جعلی بکنگ کر کے یہاں سے بھاگ گئے ہیں. وہ ٹریول ایجنٹ آپ ان کو نہیں کہنا سر. دیکھیں اب کچھ لوگ جو اچھے نام ہیں ٹکٹس وہاں سے لیں. اب ٹریول ایجنٹ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی اچھی دکان پر جا رہے ہیں, اچھی جگہ پہ جاتے ہیں, دکان تو ویسے انہوں نے بڑی اچھی بنائی ہوئی تھی, میری بات تو سنیں سر. اب آپ جاتے ہیں, وہ آپ کو ٹکٹ دے رہا ہے 570 روپے کی, اور آپ انسی دوسری دکان پر جا رہے ہیں, دکان انسی میں وہ آپ کو دے رہا ہے 530 روپے کی. لاجکلی بات ہے کہ سوچنا چاہیے یار, آن لائن سسٹم ہے ٹریول ایجنسی کا, تو آن لائن سسٹم ہے, اس میں تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بدر بھائی سستی دے رہے ہیں اور میاں صاحب مہنگی دے رہے ہیں. اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. سیم پرائز, چلو 5 روپے کا فرق ہو سکتا ہے. بدر بھائی کا چلو پرانے تعلقات ہیں, ان کو 5 روپے سستی ٹکٹ مل رہی ہے, لیکن 30 روپے کا فرق تو نہیں پڑ سکتا. کیسے بھائی آپ چونکہ تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اور ایک پبلک ریلیشننگ جو ہے وہ عہدہ ہے آپ کے پاس, آپ نے کیا محسوس کیا؟ لوگ چونکہ آپ نزدیک ہیں ان سینٹرل ایتھن میں موجود ہیں اور کافی زیادہ لوگ یہاں پہ جو متاثر ہوئے ٹکٹوں کے فراڈ کے سلسلے میں, آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کا رابطہ ہوا؟ جی آئے ہیں کافی لوگ, کیونکہ میرا بزنس بھی یہی ہے, ٹریول ایجنسی کے کام کے ساتھ منسلک ہوں میں. کافی لوگ آئے, شکایتیں لے گئے یار فراڈ ہو گیا, دھوکہ ہو گیا. ان میں کچھ میرے ذاتی دوست بھی شامل تھے. اب آپ دیکھیں نا, میاں صاحب نے جس طرح بات کی, میاں صغیر صاحب نے, کہ اگر آپ کو ایک ٹکٹ نہیں مل رہی کسی بھی ٹریول ایجنسی سے, اور ایک ٹریول ایجنٹ اٹھ کے آپ کو کہتا ہے بھائی آپ کو میں ٹکٹ دے رہا ہوں اور سستے دام میں دے رہا ہوں, تو ایک لاجیکلی بھی ہے, ایک بندے کی کامن سینس بھی ہوتی ہے یار یہ اگر تو سیٹ مل بھی نہیں رہی اور یہ مجھے سستی دے رہا ہے. کچھ میرے اپنے ریکویسٹ ہے اپنی پاکستان کمیونٹی سے کہ لوگ کچھ اس بارے میں بھی سوچیں کہ اگر آپ کو ایک چیز مل بھی نہیں رہی, کافی زیادہ ٹرین آئی ہے, ایک دن میں 50 لوگ ایئرپورٹ سے واپس آئے, اور میں نے ذاتی طور پہ ان لوگوں سے ملا ہوں میں ایک دن میں. میاں صاحب کاشف بھائی کی بات جو ہے واقعی وہ اس میں حقیقت بھی ہے, اور چونکہ یہ کافی نزدیک ہیں سینٹرل ایتھن میں, ایسے ان 2 آفس نزدیک, اور پاسبل کافی زیادہ لوگ ان کے پاس بھی آئے ہوں گے. ہمارے ایز اے جرنلسٹ ہمارے پاس بھی کافی لوگوں نے رابطہ کیا, اور اسی طرح امید ہے کہ ایز اے سیاسی اور سماجی کارکن آپ کے ساتھ بھی لوگوں نے کافی بڑی تعداد میں رابطہ کیا ہوگا. میرا یہ کویشچن جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ آیا ایسے فراڈیوں کو سزا دلانے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں یا یہ خدا کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے؟ سر اگر سچ بولوں تو سچ بولنا چاہیے, کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے تو خدا پہ چھوڑا ہوا ہے. اس میں کسی نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. نہیں یہ تو دیکھیں نا, یہ ممکن ہے نا کہ اگر یہ فراڈی ایجنٹ جو ہیں آج ایتھنس میں یہاں اتنا بڑا فراڈ کر کے گئے, لاکھوں یورو کا فراڈ کر کے گئے, کل پاسبل ہے یہ اسپین چلے جاتے ہیں. نہیں یہ میاں محمد صغیر صاحب جو چیئرمین ہیں یوتھ ونگ کے, یہ لوگ سنڈے کو انشاءاللہ اس کے اوپر بحث بھی کریں گے, اور یہ بات کوشش کرنے کی کر رہے ہیں, زیر بحث ہے کہ اس چیز پہ قابو پایا جائے انشاءاللہ. سنڈے کی جو میٹنگ ہے اس پہ بات ہوگی. میڈیا کا بھی تھوڑا سا بدر بھائی کردار ہونا چاہیے نا, کہ ان کو جو ہے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایشوز ہونے چاہیے. بھائی یہ لوگ اس قسم کے لوگ گریک میں یہ فراڈ کر کے آئے. یہ دیکھیں میڈیا جو ہے وہ تمام معاملات میں, ایسے معاملات میں خصوصاً وہ ساتھ ہوتا ہے, لیکن میڈیا منصف نہیں ہے کہ وہ فیصلے بھی کرے. لیکن ہمارا اختیار یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اخلاقی جو امداد ہے وہ انشاءاللہ میرا, کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم سے جو ہے متاثرین جو ہوئے ہیں, میرے کافی جانے والے بھی موجود ہیں جو ان ٹکٹوں کے حوالے سے جن کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, بہت بڑی تعداد میں پیسے ان کے گئے ہیں, لیکن کسی بھی پلیٹ فارم سے ان کی سنوائی جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی. صرف ایک آدھ
اسٹارٹ میں اخباری خبر کے حوالے سے دیکھا تھا جی یہ کیسز کیے جا رہے ہیں, نہ تو کسی تنظیم نے نہ کسی کمیونٹی کے فرد نے, اور نہ ہی میں نے دیکھا کہ سفارتخانہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ایکشن جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. دیکھیں سفارتخانہ پاکستان کا نا یہ ہے نا کہ اگر کوئی بھی بزنس کرتا ہے, یہاں بھی ہماری کوئی بزنس کمیونٹی نہیں ہے, سب یعنی کہ کوئی بھی رجسٹرڈ ایک عام پاکستانی ہونے کے لحاظ سے, جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں جی بزنس کمیونٹی ہونی چاہیے, بزنس مین کا ایک ہونا چاہیے بھائی, یہ پاکستانی سفارتخانہ اگر بولے یہ بزنس مین ہے اور یہ ہمارے ساتھ ایڈ ہے, اگر تو ان کو علم ہو یا ان کے پاس ہم جائیں, جیسے کہ میں نے ابھی انشاءاللہ اتوار کو, جیسے کاشف بھائی نے بتایا کہ اتوار کو میری یہ کوشش ہے, میں وعدہ تو نہیں. میاں صاحب ایک بات مجھے یہ بتائیں, کیا وجہ ہے کہ جو ڈیووٹ کرتے ہیں لوگ, جو سماجی مسائل کو حل کرنے کے قابل ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور جو لوگ صرف ذاتی مفاد تک اور موقع پرست جسے عام لوگوں میں کہا جاتا ہے, وہ کیوں آگے بڑھ چڑھ کے جو ہیں وہ مقامی اداروں کے ساتھ, سفارتخانہ پاکستان کے ساتھ, مقامی اداروں کے ساتھ اور آگے پیچھے جو ہے وہ ایک امیج بنا کے کام کرتے ہیں, حالانکہ ان کی عوام میں بھی جڑیں نہیں ہیں, نہ ہی اب تک دیکھنے میں آیا کہ بعض تنظیمیں ایسی فیک تنظیمیں اور اسی طرح یہ فیک بندے جو ہیں وہ کردار ادا کر سکے ہیں. جی بالکل. تو جو ڈیوٹڈ لوگ ہیں, جو کام کرنے والے, وہ کیوں جھجکتے ہیں, وہ کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ وہ جھجکتے نہیں ہیں سر, وہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو سفارتخانہ پاکستان کو یہاں کسی کو دکھایا جاتا ہے وہی دیکھتا ہے. جیسے ابھی اگر میں کوشش کرتا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے کل کو آپ بولیں گے میاں صاحب غلط کر رہے ہیں, میڈیا نا ہمارا, محسوس نہیں کیجیے گا ابھی کہ میاں صاحب غلط کر رہے ہیں, یہ پاکستانی بھائی پہ کیس کر رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے, وہ بولے گا یار یہ میرے ساتھ زیادتی کریں, جبکہ اس نے 200 آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہے. کوئی غریب اپنی ماں کی فوتگی پہ جا رہا ہے, کوئی غریب بہن کی شادی پہ جا رہا ہے, اور آپ ان کی جو ٹکٹس کے پیسے ہیں وہ لے کے چلے گئے. اچھا جلدی مجھے بتائیں کہ کس طرح جو ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے ایسے متاثرین کی؟ سب سے پہلے ایسے متاثرین کی ہیلپ کی جاتی ہے کہ یہ اپنی ایک اپلیکیشن تیار کریں, جتنے بھائی ہیں ہمارے دفتر میں جمع کرائیں. انشاءاللہ تعالیٰ سنڈے کو ہماری جو میٹنگ ہے اس میں ہم اسی ان کی جتنی بھی اپلیکیشنیں لے کے جائیں گے سفارتخانہ پاکستان میں, اور اس کے علاوہ سفارتخانہ جو ہے پاکستان سے منسلک جو گریک آپ دیکھیں نا, اب اتنی بڑی تعداد میں فیس بک پر, سوشل میڈیا پر آپ کا نیٹ ورک ہے, آپ لوگوں نے کیوں نہیں چڑھایا ہے, ایسے لوگوں کے حوالے سے کیوں نہیں ورک کیا آپ لوگوں نے؟ ورکنگ ہو رہی ہے, کر رہے ہیں ہم لوگ, ابھی ہم مواد اکٹھا کر رہے ہیں, مواد اکٹھا کر کے اس کو جو ہے سامنے, کیونکہ دیکھیں ہمیں کمپلین تو چاہیے نا کسی بھی. افسوس کہ آپ کے ساتھ دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ بہت زیادہ باتیں کی جائیں آپ کے ساتھ, لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم بہت محدود ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی میٹنگ میں, نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے باتیں شیئر کی جائیں گی. ایک اور جو ایک بات کہنے والی ہے کہ پاکستان سفارتخانہ پاکستان میں نیز سفیر پاکستان محترم جناب ڈاکٹر سعید خان صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم وینس ٹی وی کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بہت جلد ہم کوشش کریں گے اپنے ناظرین کے لیے ان کے ساتھ ایک ملاقات جو ہے وہ پیش کی جائے. اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور ہم سب کا حامی ناصر ہو, اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. سنیے, کل ہماری فلائٹ ہے اور آپ نے ابھی تک ٹکٹیں بھی نہیں لی. مانو کے لیے آئی فون لینا تھا, اتنی بڑی فیملی ہے, کسی نے لیپ ٹاپ مانگا ہے تو کسی نے ٹیبلٹ کی ڈیمانڈ کی ہے, اور ہاں آپ کی چہیتی بھانجی کے لیے ڈیجیٹل کیمرہ لے کر نہ گئے تو پورا ہفتہ اس کا موڈ آف رہے گا. شاہ زیب نے شادی کی پکچرز پرنٹ کروانے کے لیے بھیجی تھی جو آپ نے ابھی تک نہیں کروائی. او مائی گاڈ, بجلی اور پانی کا بل جمع کروانے کی آج آخری تاریخ تھی. اتنے ڈھیروں کام اور ان کے کانوں پر جو تک نہیں دیکھتی. بیگم پرانے وقت چلے گئے جب ان سب کے لیے پورا ایتھنز گھومنا پڑتا تھا. ٹریول, ٹیلی کام, منی ٹرانسفر, فوٹوز, کمپیوٹرز, لیپ ٹاپ, آئی فونز اور ہر قسم کے موبائل فونز کا مرکز. اچھا, تو پلس فار آل کی وجہ سے جناب اتنے مطمئن تھے. ڈیجیٹل پروڈکٹس کا جال, پلس فار آل. تازہ موبائل صارفین کے 100% اعتماد کی وجہ سے اب تازہ موبائل شاپ سے ہر قسم کے موبائلز, آئی فونز, آئی پیڈ, ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپس خریدیں. آپ تو جانتے ہی ہیں کوالٹی اور مناسب ریٹس میں تازہ کا کوئی ثانی نہیں. دنیا بھر میں سفر کرنے کے لیے بالکل رعایتی ہوائی و بحری ٹکٹوں کا مرکز تازہ ٹریول, کہیں اور نہیں. تازہ موبائل شاپس میناندرو اور زینونوس اومونیا. فیس بک پہ لائک کیجیے ہمارا پیج تازہ شاپ
اور تازہ قرآن اندازی میں شامل ہو کر ہر ہفتہ جیتیے موبائل فونز اور ہوائی ٹکٹیں. تازہ موبائل جو دوریاں مٹائے. شالیمار کمپیوٹر سٹور. نئے اور جدید لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ٹیبلٹ اور کمپیوٹرز کا مرکز. ایتھنز میں آپ کا اپنا کمپیوٹر سٹور، جہاں پر آپ کو ملے ریپیئرنگ کے ساتھ ساتھ انسٹالیشن کی سہولت، انٹرنیٹ شیئرنگ کے لیے پاورفل وائی فائی اور کمپیوٹرز کے متعلقہ تمام پارٹس دستیاب ہیں. فری پک اینڈ ڈراپ سروس. شالیمار کمپیوٹر سٹور نزد امونیا بازاری، سوفوکلیوس نمبر 53D ایتھنز.